comme un rameau flexible qu'on abaisse. Plus bas on l'a coupé, plus fort il se redresse. Call my fam on the phone like, this time next year we gon' be alright. We gon' be on tour when the world light. Remember hard times, 365 goes by, we still stress. Been blessed with success, but it's never enough for happiness. I clutch the mic like the lifeline for a newborn. Seeing the world for the first time with blurry eyes, they cut the cord and I love them for it. Mind is lost, time is gone. Such is life when you fly alone. High as hell in the ozone, never coming down, never going home, you know. C'est la vie, c'est la vie. I say c'est la vie. I say c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. I say c'est la vie. I say c'est la vie. Living it, giving it all. Probably wishing I fall. I know you know how I am feeling. Oh, I know you know. Yeah. Realist out, never down, forever good, run the town, low key though. Light a tree, plant a seed, then blowing smoke won't damage me though. No brakes when you ride the beat, no chains when your mind is free. Found peace in a crowded street when they hit the lights, all eyes on me. And I write this to my ink drive, my heart stop, no lifeline, no second try. I'm getting mine, I'm on my own. Such is life when I feel high, such is life when I feel low. C'est la vie, ça passe, Nakembe, IET, no sleep, cold sheets. Been alone since I lost my queen, but I'm king, so I dream. You can't say I don't do my thing, you know. C'est la vie, c'est la vie. I say c'est la vie. I say c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. I say c'est la vie. I say c'est la vie. Living it, giving it all. Probably wishing I fall. I know you know how I am feeling. Oh, I know you know. I've been falling in and out, been down, but I've been around. See some shit, I know how it goes. Such is life, I do it twice, got no regrets. I live in my zone, on my own. I've been falling in and out, been down, but I've been around. See some shit, I know how it goes. Such is life, I do it twice, got no regrets. I live in my zone, on my own. C'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. I say c'est la vie. I say c'est la vie. Сайн бацхан өрхөн хүндэд үзэгчтэй NB Talk нэвтрүүлгийн улирлын 11 дахь дугаар телевизийн студиэс хүрж байна. Тоондохгүй телевиз ямар телевизийн студи вэ гэдгийг та бүхэн мэдэх болно. Тэр хүртэл задлаад яах вэ? Ямар ч байсан нэгэн баяртай мэдээгээр хүрэх байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн ярилцах сэдв бол шууд ойлгомжтой. Юу гэхээр Golden State, Oklahoma City Thunder гэдэг хоёр баг ердөө 7 хоногийн дотор 2 дахь удаага тоглолоо. Эхнийх нь бол маргаан байхгүй тийм үү? 100-ны шилдэг тоглолт байгаа. Тэр яг үзсэн үү? Үгүй би бол тайм үзсэн. Тайм үзсэн үү? Тэгвэл ялдтай юм ярихгүй байна. Баясагийн сэтгэлд яг юу буурсаг тэр зүгээр систем хөрөнгө сүлийн шилдгийг л харъя л да. Тэр 2 секунд утгаагаа дахиад 2 алхаж болно шүү дээ урагшаа. Холын шилдлийн 6-аас дээр очиж болох байсан. Гэтэл баг юуны шугам даваа шилжсэн. Тэр 2 секунд жаахаа бүр тэрнээс өмнө 5 секунд туухад тайм аут авах хэрэгтэй. Аа. NBA-гийн баг бус 29 багийн сажуулагч бүр сандраад бүр гүүж гарч тоглох бөмбөгтөө тоглогчоод дайрж аваад тайм авах. Гэсэн чинь Golden State Warriors тэгсэнгүү Андре Гудад атсан Стефен Curry тэтгэж байлаа. Бөмбөг аваад шууд Curry хайсан. Curry бөмбөг аваад багасаа бараг зоод авсан ихний тоглогч. Сэртлийн 4 илүү 5 тоглогч нь орсон байсан. Зоод аваа шигтсэн. Тэр үнэхээр сүүлийн хэдэн жил харсан одоо хамгийн амар тоглолт санагдлаа. Яг хөө тэрнээс өмнө мэдээж Miami Heat-ийн Ray Allen-ы шийдэлт байна. Бүр цаашаа ярих юм бол 98 оны Jordan ахын сүүлийн шийдэлт байна. Тэгээд бараг тэр хоёр шийдэлттэй дүүцгүүч хэмжээний. Гэхдээ яг хөө мэдээж энэ финал ч юм уу эсвэл плей-офф ч юм уу тийм тоглолт байгаагүй утсан. Golden State Warriors баг энэ үйлрлийн хамгийн шилдэг баг юм а гэсэн бол бараг энэ үйлрлийн одоо хамгийн том мэдээлэл ижлээ гэж байна. Тэр утгаараа 2013 оны зуул сарын тоглолтоос хойш хамгийн их үзэгчтэй зөвхөн Америкт гаргасан судалгаагаар хамгийн их үзэгчтэй улирлын тоглолт болсон гэж байгаа. Тэгээд зөвхөн би нэг зүйлийг яасан тэрэн дээр Golden State-ийг Аз түгшсэн үгүй бол 100 санал хэлэх байх. Iguodala-гийн алдаан дээр
тэр нөгөө тайм аут аваагүй явж шууд очиод алдаа авсан бол ерөөхдөө Стив Кер дасгалжуулагч тоглогчтой итгэсэн үйлдэл нөгөөтэйгөр тэрэн дээр яг тэр мөчөж очиж алдаа гаргаж идэг бас зүгээр л энэ бол өстой тоглолтын ситуацид нөлөөсөн азтай тал нь Golden State-ийн талд бууцсан тэр байсан болов уу гэж бодож байгаа. За өнөөдрийн тоглолтын тоглолтыг бол бүгд үзсэн баг тийм үү? Өнөөдрийн тоглолт яг тоглолтын өмнө Стив Кери, Андрю Iguodala хоёр эргэлзээтэй байсан. Iguodala бол бүр баг тоглохгүй байх гэдэг мэдээр гарцсан байсан. За OKC-ийн хувьд яг аялын тоглолтоор явж байгаа. Clippers очоод их эвгүй бас нэг эвгүй хож хөдлөгийг амсцсан. Бас л 4-р 22 оноор хожиж яваад одоо бараг л 199 хүртэ хожигдсан байх хэвээр тоглолтын дээр хожигдсан. Тэгээд жоо сэтгэл зүйн хувь жоох эвгүй. Дээрээс нь Kevin Durant-ийн хожигдлынхаа дараа их айхтар мэдгэлийг хийсэн байсан. Бид нар өөрсдөө одоо ингэж эхлэхэ болёо, хуурж мэхлэхэ болёо. Бид нар өөрсдөө агуу гэж бодож байгаа болоогүй. Агуу болохыг хүсэж байгаа нь бол хэвээрээ гэдэг бидний тоглолтуудыг гаргаж чадахгүй юм. Тэр утгаараа бол ач холбогдлын хувьд их байсан л та. Гэхдээ Golden State-ийн хувьд талбайн давуу гэдэг утгаараа бас эхний 3 үеийн OKC илүү тоглосон. За бараг 10 онооны зөрүүтэйгээр 3 дуурайг дуусгах боломж байсан. За 3 дуурайны сүүлийн хэдэн минут 3 минут 4 минут довтлогоо тэр чигээр унсан. 4 дөрөв тэр үргэлжлээ. Гэхдээ яг наад үед дээр чинь би бас яг үзээд ярилцаа байжлаа. Юу гэхээр Billy Donovan тэр үед хамгийн байж болох буруу солилцоо хийсэн. Яг тэр үед солилцоо орохоос өмнөх 3 довтлохоо Durant-аар яваад 3 оноонд хүрээд Oklahoma-гийн онооны байдал 8 болсон байсан шүү дээ. Гэтэл яг тэр үед Westbrook тэр хооронд 2 удаа довтлохоо амжилтгүй болсон байсан. Аль нэгийг хамраагаад аль нэгээр нь үргэлжлүүлэх нь бол угаасаа 2 одтой багийн одоо давуу тал шүү дээ. Тийм учраас тэр үед Russell Westbrook-ыг суулгаад Kevin Durant тэр тоглолтод тулгуурлаад яваад үеэ дуусгацсан бол байдлаараа өөр болов. Яг тэр үеэс эхлээд онооны нэг run Golden State-ийн талд үйлчлээд эхэлсэн. Тэгээд харамсалтай байна. Billy Donovan-ын нэг шийдвэрийн тоглолтыг оронгоор нь өөрчлөө гэж миний зүгээс харж байгаа. За гэхдээ нөгөөтэйгөр Russell Westbrook гэдэг тоглогч төр их асуудал ярих гэдэг байна. Энэ тоглогч эдрээ нэг саяхан нэг өөрхөн групп дээр юу оруулсан байсан шүү дээ статистик. Тоглолтын сүүлийн 24 секунд. Тэр 2008-аас 2009 оноос хойш тоглолтын 24 секундэд гүйцэтгэж байгаа довтлооны үгсэн чинь Russell Westbrook ердөө 16% та KD ч бас тийм өндөр 33% та. Тэгээд Chauncey Billups энэ дээр юу гэж хэлсэн бэхээр энэ хоёрыг яг сүүлийн мөчид зүүн шийдвэр гаргаж байгаа гэдэгт би хувьдаа эргэлзэж байгаа гэж хэлсэн. Итгэж чадахгүй. Үнэхээр одоо юу гэдэг энэ бол Westbrook бүр сүүлийн 24 секунд тэгэл сүүлийн 4-р ерөөсөө зүүн шийдвэр гаргаж чадахгүй байгаа л гэж байна. 3-4 минут тэгээд бас стат гарцсан байна. Бас 3-4 минутанд энэ хоёр хоёулангийн шийдэлт юу маш бага байдаг. Тэгээд энэ дээр нөгөө одоо их эвгүй үг шүү дээ. Нөгөө чичрээ гэдэг үг яхахгүй орж ирж байгаа юм л да. Чичрээ Брук, чичрээ Durant хоёр өөрсдөө аваад дайрдаг. Хөвлөр байхгүй болчихно. Энэ дээр бол яг үндэ нэрийн буруу биш. Тасалжуулагч юм. Яагаад Billy Donovan тэр үед хөвлөр байж болохгүй. Яагаад нөгөө гурван тоглогч бүгд хүрдэлгүй. Өнөөдрийн тоглолтыг бас үзсэн. Өмнөх тоглолтын үзсэн бол тэр үед Golden State-ийн эсрэг Oklahoma хөвлөрөөр байсан уу эсвэл ур чадвартай. Ур чадвар. Би үл ур чадвар. Golden State-ийг биш би бүр Clippers-тэй хийсэн тоглолтыг ярмаар байна л да. Тэр тоглолтыг бас бүтэн үзсэн. Тэгээд сүүлийн 3 минут сүүлийн 7 минут лөө Golden State Warriors Clippers 22 оноо аваад нөөх нь 4 оноочлоо авцсан. Тэр OKC шүү дээ. Адилхан 10 довтлоод OKC ганцхан довтлогоо хийсэн. Тэгээд Clippers болохоор багаараа санаж. Тэгээд тэр тоглолтын дээр би юу харсан бэ гэхээр угаасаа энэ багийн задах цаг нь аль эрт ирсэн байсан. Тэгээд энэ бүр бат найдвартай болцсон юм байна гэдгийг харлаа. Тэр юу гэхээр тоглолтын төсгөл дээр хэн бөмбөг авах вэ, хэн эцсийн шийдвэр гаргах вэ гэдэг нь байхгүй шүү дээ. Russell Westbrook, Kevin Durant хоёр аль нь багийнхаа тэргүүлж байхыг хүсэж байна. Аль нь сүүлийн шийдэлтийг хиймээр байна. Тэгээ Clippers-тэйсэн тоглолтын дээр Russell Westbrook KD-ийн суулгахад өөрөө дайрж аваад алдаа авах гэж нэг хичээд 2-1 шийдэ алдчихж байгаа. Тэгээд бас Billy Donovan бас түрүүний өнөөдрийн тоглолтын дээр нэг буруу солилцсон гэсэн сая ялт хэлсэн шүү дээ. Clippers дээр бас яг тэгсэн. Яг эсрэг баг нь самбарт DeAndre Jordan-ы тоглолт нь болоод эхэлжсэн чинь Steven Adams-аас суулгацсан. Тэнгүүд Chris Paul ч заслааныг хамгийн сайн шилдэг болбогч Chris Paul DeAndre Jordan-аар заслан аваад дандаа Ibaka 3-ын гадна гаргаж. Тэнгүүд DeAndre Jordan-аас тоглолт маш сайн болоод. Би бас өнөөдрийн тоглолтоос ингэж харсан л да. Ibaka-г бид нэр шүүмжлэдсэн шалтгаан маань өөр юу байсан бэхээр Steven Adams гэдэг тоглогч бүтгэл талбад ороод зогсож байгаа байхгүй. Тэгээ ороод зогссон учраас Ibaka тоглоонд ямар нэгэн байдлаар өөртөө зай гаргахын тулд 3 дахь гараад зогсож байгаа юм. Тэгээд Billy Donovan юуг өөрчлөлт хийхгүй нэхэр Steven Adams-ыг гараанд гаргасан ихлийн хийсэн өөрчлөлт байсан. Буцаагаад энэ алдаагаа залруулж чадахгүй байх гэж миний зүгээс хараад байна л да. Одоо Steven Adams-ыг суулгаад
Одоо энэ сайн багуудын эсрэг муу тоглоод байна шүү дээ. Нөгөө нэг 2012 онд финалд хүргэсэн Ибака Дурант гэдэг нөгөө гарааны товтлогчийн байрал, төвийн байрлаа тэгээд нэг шийдээд үзвэл яад юм бол гэж. Гэтэл яг энэ дээр юу болох вэ? Сэлгээний тоглогчдын үүрэг оролцсон. Яг өнөөдөр шийдвэрлэх мөчөд Кевин Дурант хэцүү байдалд ороод Westbrook тайсан. Westbrook хажуудаас сул байгаа. Андре Робертсонд хайсан. Андре Робертсон 3-аас суусуул шийдсэн оруулж байгаа хгүй. Энэ хоёр сайн туслагч хэрэгтэй байна. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт Баясагаас харин нэг зүйл санал зурж байгаа нь юу гэхээр хэн эцсийн мөчөд хоргуулны шийдэл гүйцэтгэх вэ гэдэг дээр энэ хоёр дэтэтрэг одоо 10 жил тоглолцоо хоёр тоглож учраас тэрэндээ санаа зовхгүй. Хэн эцсийн мөчөд тус болох вэ гэдэг дээр одоо нэгсэндээ хариулт тайсаргаад залхаж байгаа болов. Би бол Кевин Durant-ыг яг өнөөдрийн тоглолтын дараа ер нь өчигдрөөс ч юм уу Кевин Durant энэ 100 Оклахомаг орхино гэдэг дээр бол 100% одоо миний бодол бол санал болж. Тэгээ миний яг сая хэлж байгаа юм энэ хоёроо салах ёстой хин бөмбөг аваад сүүлийн шилдэг хийх үед дээр 100 Кевин Durant бага орхлоо эх жилийн Аугустгийн амжилт энэ жилээс хамаагүй илүү шүү. Тэрэн дээр бол би зөв итгэж. Russell-аас ганцаараа яваад Russell ганцаараа яваад. Кевин Durant явахаар дахиад нэг тодорхой хэмжээнд удирлын амжилтыг мартъя л да. Плей-оффт явах. Энэ жил бол за плей-офф техникчдийг давах уу гэдэг байдалтай. Ер нь яг энэ нэрчээр явах юм бол хэцүү л шүү дээ. Уг нь бол багийнхаа бүрэлдэхүүнийг хардаг тоглож байгаа нэрсийг харахаар аль үжээ контентер ч юм уу тийм хэмжээнд ярих хэрэгтэй үг. Тэгсэн чинь үзүүлжээ тоглох нь үнэхээр чадахгүй байна. Тэгээд сайн багуудаас муу тоглож байна. Яг бид нар хангалттай л ярьлаа өмнөх дугаараар ч гэсэн бид нар зөксийг шүүмжилж байсан. Ер нь Facebook-оор ч гэсэн бид нар өөрсдөө бодлуудыг хэлж байгаа. Зөвхөн бид нар ч дэлхийн нийт бүгд л хийж байгаа шүү дээ. Энэ дээр би нэг нөгөө төвөр гэдэг нэг юм ярьчих байна. Тэрний юу гэхээр Golden State-тэй 2 тоглолт дарааллаад хожих боломжийг гаргаад сайн өрсөлдсөн баг нь OKC. Эхний улирлын эхний учраан дээр ч гэсэн бас талбай дээр нэлээд өвөө аваад үзэлцсэн. За Clippers-ийг талбай дээр хожингаа алдсан 100 гожсон байсан баг нь OKC. Spurs-ийг бас сандрагдаг нь OKC. Тэгэл Oklahoma City Thunder гэдэг багт авраг авах боломж, тэр потенциал, бүрэлдэхүүн бүх юм байна гэдэг нь болохоор нэг талаар давуу тал, аюул том давуу тал. Гэхдээ энэ тоглолтын төгсгөл буюу сүүлийн 3-аас 4 минутанд энэ шийдвэрийг ерөөсө гаргаж байгаа байдал нь энэ багийг халаад байгаа болохоос биш энэ багт одоо нэг тэр жоохон хувилбар гэдэг юм оруулж байна. Одоо жишээ нь сая манай Chicago Bulls-ийн хуучнаас асуудагч нөгөө Tibbs чинь хэд хэдэн багуудаар яваад нөгөө юу өөрөө бас хэдэн дөрөв аваад зөвлөхийн үйлчлэгээ үзүүлээд явж байгаа юм байлээ. Тэгээ зөвлөхийн үйлчлэгээ үзүүлээд явж байгаа бол магадгүй OKC-ийн ялангуяа тэр хамгаалтын дээр зөвлөхийн үйлчлэгээ үзүүлж бас болох юм. Юуг бол мэдэхгүй, довтлогыг бол мэдэхгүй наа. Гэхдээ Ибака гэдэг тоглогч самбартаа аш тоглох ёстой, самбартаа шахад тоглох ёстой нэгдүгээр шүү дээ. Хоёрдугаарт Андре Робертсон сэлгээн шилжээд хэнийг Дион Уейтерсийг буцаагаад гараанд нь гаргах хэрэгтэй. Яг Дион Уейтерс Робертсон бэрхтэлтэй байх үед Уейтерс гараанд байсан үед бол OKC маш сайн амжилттай явж байсан. За тэгээд 3 дугаар сэлгээнээс Randy Foy, Cameron Payne гэсэн хослыг сайн бэлдэж өгөх хэрэгтэй. Энэ хоёр бол нэг нь эсч нэг нь холбогчоор гарч ирээд сэлгээнээс оноо хоёулаа бүрэн чадвартай гэтэл ямар нэгэн байдлаар энэ хоёроор ерөөсө довтлогоо явуулах хөлбөрсөн юм байна. Энэ дээр за би зүгээр за юу хэлж байгаа гэхээр сайн талуудыг би хэлэх гэдэг л да боломж байна. Плей-офф боломж байна. Энэ бүгдийгээ засах харин хугацаа бага биш. Одоо 20 тоглолт гэдэг. Энэ 20 тоглолтод л засчих юм бол OKC шуугуулж мэднэ. Гэтэ бид нар хинч итгэхгүй шүү дээ. Энэ дээр бол одоо чинь чи байгаа мөнгө тавьгүй хэцүү. Харин тийм учраас гэхдээ зүгээр би нэг жоохон эсрэглэм гарах гэдэг л бас тэгж айхтар бити санаа зогроо. Бүр амар одоо манай бөөс жуултанд орсон. Шатаг сарилцсан баг биш шүү гэдэг хэлэх гээд шүү дээ. Гэхдээ надад бол асуудал байгаа. Golden State өнөөдөр яаж товчлно гэхээр Sean Livingston довтлох эрх мэдэл нэ, Leandro Barbosa эрх мэдэл нэ. Oklahoma-гийн бусад залуу тоглогчид тийм эрх мэдэл байхгүй. Spurs одоо 3 жил эхэлсэн шүү дээ. Тийм. Тэр бол эрх мэдэл байхгүй. Тэр бол одоо багийн тэнцвэр. Oklahoma-гийн өнөөдрийн довтлооны бараг 95% нь Kevin Durant, Russell Westbrook хоёроор эхэлсэн. Хамгаалахад ч амархан, одоо буцаа шилжихэд ч амархан. Тэр ч утгаараа Golden State ердөө 8 удаа бөмбөг алдаж, Kevin Durant 9 удаа бөмбөг алдсан. Нэг тоглож баг, нэг багаас илүү алдсан. Тэгэхээр энэ хоёрын одоо юу гэдэг нь тоглолтын хариуг барилыг сагсан бөмбөгийг сурч эхэлсэн тэр юунаас нь эсвэл өөрчлөхгүй эсвэл одоо яа гэм Billy Donovan Golden State-ийн арга барилыг энэ ч авч суулгах уу? Бүгдэнд нь довтлох ижлэгийн эрх мэдлийг өгөх үү? Яг тэрэн дээр би эсвэл зөвөр нийтлэл уншаа мэдээлэл ингээд нэлээд судалгаа хийгээд үзэлтэй Billy Donovan яага болохгүй байна гэсэн маань хүн бол өөрөө NC-гээс орж ирсэн хүн. За NC гэдэг маань өөрөө бол тис өөр загсан хүн. Бүр шал өөрсөн хүн. Ерөөсөө нэг довтлог 35 секунд нэг багийн довтлогонд. Нэг хагас бүтэн 20 минут тоглоно. Энэ 20 минутанда довтлогооны тоон маш зөв. Ягаад бол 35 секундээр бүтэн ашигладаг NC-гийн систем чинь. Гэтэл Embiid ороод ирлээ Billy Donovan. Хоёр чичирдэг хүн байж байна. 3 чадвартай нэг эсрэг тоглож чаддаг. Мань хүн дээр өчрөх болсон. Яаж нөгөө NC-гийн хөлбөр явуулах гэхлээр
Нөгөө хийж болохгүй годог нөгөө бөмбөгөө барай шилжүүлдэг хүн ч байхгүй Durant ч бөмбөг зогсож чинь Westbrook ч бөмбөг зогсож энэ хоёр тоос маргалж бас болохгүй шүү дээ. Яг л чинь нөгөө хоёроосоо илүү их мэдлэлтэй бол чадаагүй байгаа юм учраас. Тэгэхээр нөгөө NBA-с гэдэг хоёр өөр саксонгийн ертөнцид хавчуулагдаад дунд нь аргаа болох байжлаа. Харин Golden State эсрэгээрээ Steve Kerr аналист байсан. Аналист хүн чинь шал өөрөөр сэтгэж байгаа, чөлөөтэй сэтгэж байгаа. Одоо ESPN аналист хийж байгаа хэм байгаа шүү дээ. Jackson. Өмнөх тасалж байгаа чинь Golden State-ийг бас чөлөөтэй сэтгэж байсан. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө арга барилыг шал өөр болчихсон. Шал өөр болчихсон. Тэгэхээр плей-офф юу болохын харин хамгийн гол юм одоо удирдлагын юмудыг бол төр зүрдээ марти. Одоо Golden State-ийг барах үүнд даалгаа. Зүгээр Oklahoma-гийн за түүхийн тоглогч дээр сүүлийн нэг сэдвийг ярихад энэ багт Steven Adams, Ibaka, Enes Kanter, Nick Collins гэсэн дөрвөн түүхийн тоглогч яг одоогийн байдлаар бүрэлдэхүүнд байгаа. Тэгэхээр Kanter бол сэлгээнд 5 жилийн 70 саяыг аваад суугаад хэвтээд байгаа шүү дээ тэнд. Тэгээ одоо самбарч авдаггүй зүгээр нэг будагтай талбай сул багийн эсрэг гарч оноо авдаг өөрөө ташиг байхгүй. Энэ багийн хугацаагаар Steven Adams-ыг сэлгээнд суулгая гэж бодоод үзэхээр Kanter-ыг гарах уу, Nick Collins-ыг гарах уу гэдэг бас Donovan тэр бүрэлдэхүүний тал дээр жоохон дутагдaltaй тал байгаа даа юм болов гэж зүгээр хараад байгаа. Багийн хамгийн ашигтай Steven Adams баг та бараг л миний үгүй юу. Талбайд одоо хасах нэмэхээр бодвол хэн илүү вэ? Талбайд хасах нэмэхийн бол Kevin Durant хамгийн ашигтай. Биш шүү. Түүдээс нь харин тийм. Түүдээс нь хамгийн ашигтай нь бол мэдээж Ibaka. Ibaka чи зөвхөн өнөөдрийн тоглолтоор бодоод үзье зөө. Steven Adams суулаа Oklahoma-гийн тоглолтоос сэргсэн байна. Тэр хамгийн чухал. Steven Adams байгаад хамгаалт сайн уу сайн. Буцаагаад Oklahoma оноогоо авч чадахгүй байхгүй. Энэ дээр маш хамгийн том асуудал. Steven Adams өөрөө хэд товтлдог вэ? Тэрнээс дундаас хэд шиддэг вэ? Хэд шидэж чадах вэ? Өдөрлөг эхлэхийн үнд би Enes Kanter-ийн том гэрээлээ бараг шууд явандаа айжмаар бараг юу гаран гарчих юм бол үчүүн болоод үдэж ирсэн шүү дээ. Тэгсэн Adams бол гарааны ажлаа хадлаа үлдсэн Adams юу нэрээдүүдээ ч ингэж явах юм шүү. Тэгээд Enes Kanter-тай мэд. Тэгээ өнөөдрийн тоглолтыг үзсэн. Ер нь бол зүгээр яг Steven Adams, Ibaka хоёр зохицоо тоглоход бүрэн боломжтой шүү дээ. Одоо яг бусад багуудын шилдэг самрын ослыг л зүгээр жишээ авал яриа л та тийм. Paux бол Jokino хоёр яадаг юм. Нэг нь 3 дээр гараад зогсдгүй л үстэй. Адилхан л будагтай талбайдаа айл болох гаргадаг. Тэгэл тоглож Ibaka л зүгээр нэг илүү юм суурцсан хэлбэр юм хараад. Жепсэн шиддэг 3 шиддэг. Хөшөрсөө өнөө жороо сурна гэчихээ. 3 шиддэг. Тэгээ заавал их шаардлага байхгүй. Ер нь бол яг Ibaka-д бол бүрэн потенциал байгаа. Ibaka өөрийгөө тэрийг л яг буруу талаас нь хараад байгаа шүү. Одоо толинд ойлгож хараад байгаа юм өөрийгөө. Би бол тэгж л бодъё. Ibaka-гаас бүх юм чтаад. Ерөө Ibaka яг урдных шиг анх яг OKC финал гарч исэн үеих шиг Miami Heat сандарж исэн тэр үеийг шиг Ibaka байх юм бол OKC-д бол үнээр асуудал. За бүгд одоо өрнөд бүсийн хүснэгттэй танилцъя гэж бодож байна. Golden State Warriors баг хүснэгтийг 55 гэсэн амжилтаар тэргүүлж байгаа. Los Angeles Spurs 52-9 гээд тэд ч бас 72 арга гівдэх боломжтой гэдэг бас нэг хошин маягийн таамаг байгаа гэж хэлж болно. За тэгээд Clippers 4, Memphis Grizzlies хэдийгээр төвөнд болгож Marc Gasol алдсан ч гэсэн 5 дугаар өрөнд 24 хожигдолтой явж байна. За эдний хувьд бол ер нь бол 5-аас дээшлэх магадлал бол маш бага. За удахгүй Clippers-ийн хувьд бол Blake Griffin нэргээд ер нь тэр нэрийн сайн уу муу юу гэдгийг өстой хэлж мэдэхгүй тухай үед харъя. Dallas Mavericks за Portland-ийн хувьд үнэхээр гайхалтай байгаа. Он гараад одоо бараг 21 тоглолтыг 17 номжсон. Бас өчтөр бас болсон санагдаж байна. Тэгээд чимэр амир болж байна. Тэгээд Houston Rockets сүүлийн байран дээр зулгаатай их дараас нь Utah Jazz хөөж яваа. Sacramento нэг сайн багийг хожвол нэг муу баг тожигдвол нийлэн орон гарan байна да. Portland лам таглах гээд байна да. Тий. Ер нь бол Damian Lillard цаавал мэдээлэл хийчихлээ шүү дээ. Намайг ягаад та нар бүх хүнд тоглосон сонгосонгүй ээ гэдэг байдал. Их тийм шаардлагатай тоглох шүү. Тэгээд үнэхээр гайхалтай. Тэгээд зүр нь Portland гэдэг баг хэдийгээр тэр олон дөрвөн одоо явуулчаад одоо ингэ явж ийн ихлээр энэ багийн менежмент Spurs-ийн барыг ард бичигдэх хэмжээнийх юм шүү. За магадгүй Boston-той ойртох бах. Boston бас их хөөрхөн менежмент хийсэн шүү дээ. Тэгээд Portland хийвгүй байна. Үнэхээр амир. Тэгээд сая сүүлд чинь эхний 300 тоглолтондоо хэдэн ассист хэдэн дуудаагаас хийсэн бараг амар тоглогч наад болцсон шүү дээ. Damian Lillard. Тэгэхээр энэ бол бид нар шинэ суперодыг хангалттай харж байна. CJ McCollum ойлгомжтой. Most improved player-ыг бол авах нь бараг л баттай болоо да. Тэгээд Lillard сүүлийн 10 тоглолтын 9-т нь 30-аас дээш оногс тээ. Тэгээд түрүүн бас нэг хэдүүлээч ярьсан шүү дээ. Marcus бол гимчлээ Jeff Green явцсан. Одоо Lance Stevens гэсэн чинь Memphis чинь плей-оффт орохгүй л үзээд тах шүү юм. Сүүлийн би нэг 2 тоглолт үзсэн. Ер нь их сайн тоглож илээ шүү. Гол нь тэр авсан тоглолчоос PJ Hairston гэж тоглогч хэцүү багтай ирчихжээ. Тоглолт их гой зогсож байна. Гараанд гарч байна. Tony Allen бэрхтэлтэй байгаа гэдээ бодлоо. Tony Allen гэхдээ сая сүүл тоглосон.
тоглоод сүүлийн хамгийн доод эсрэг хийж байгаа бол Matt Barnes. Тийм. Одоо бараг 20-оос дээш оноо бараг дунджаад байж сүүлийн нь бол. Matt Barnes одоо бараг товтлооны ихний сонгогдох худалч юм л тийм. Ямаа да. За Хуучин Lakers. Тий, San Antonio Spurs багтай холбоотой нэг мэдээлэл байгаа. Энэ юу гэхээр тэд Ахмад хамгаалагч холбон тоглогч Андре Миллерийг Minnesota Timberwolves багаас гэрээгээ холдож авсныхан дараа багтаа хэлсүүлсэн. Оронд нь Ray McCallum-ыг хассан байгаа. Энэ ямар нэгэн багт ашигтай үйлдэлүүд талбай дээр ашигтай үйлдэлүүгээд асууж да. Талбайн гадна бол мэдээж ашигтай байна. Талбай дээр ч нэг ашигтай ч юм байх. Байж чадахгүй юм. Ray McCallum шиг л адилхан суугаад байж. Талбайн гадна Клико битсэн Ахмадуудын асрамжийн газар. тэгээд нэг тийм байлээ. McCallum чи хөөрхөн тоглож шүү дээ. Тэгээд McCallum-ыг үргэлж ашиглах чадаагүй бол. Зүгээр плей-офф бол бэлдсэн өөр юу баг. Тэгвэл Kevin Martin-ыг удахгүй авах чинь гэдээ бас мэдээв шүү дээ. Магадгүй нэвтрүүлэг маань гарч байгаа хавцад авцсан байхыг ч үгүй. Магадгүй. Гэхдээ харж өнөөдөр сүүлийн өдөр шүү дээ. Waivers сулрах уу? Waivers авах үстэй. Waivers сулрах уу? Сулрах сүүлийн өдөр лөө. Ямар ч зэлийн амралтын өдрөө шийдэгдэж байгаа. Тэгэхээр Kevin Martin-ыг аваад хэнийг хасах вэ? За авахгүй л та. San Antonio Spurs баг хамгийн гол өрсөлдөгч гол баг гэдэг. За хэсэг хугацаанд завсарлаа. Staring at two different views on your window ledge. Coffee is gone cold, it's like time froze. There you go, wishing floating down, I'm wishing. It's like I'm always causing problems, I didn't mean to put you through this, I could. We gonna sweep this under the carpet. I hope that I can turn back the time to make it all alright for us. I promise to build a new world for us two, with you in the middle. Lying down beside you, what's going through your head? The silence in the air felt like my soul froze. Am I just overthinking feelings I can't? This gut feeling I'm trying to get off me ass. I hope we find the missing pieces and just we cannot sweep it under the carpet. I hope that I can turn back the time to make it all alright for us. I promise to build a new world for us two, with you in the middle. Хамтаагаад баярлалаа. NBA Talk-ийн 11 дугаар та бүхэнд үргэлжлэн хүрж байна. Одоо бид сэдвээ дорнод бүс рүү анхаад чиглүүлэе гэж бодож байна. Дорнод бүсэд нэг баг санаанд оромгүй тоглогчийг маш хямдхан үнээр авцсан гэд хэлгээд бараг буруудахгүй. Joe Johnson-ыг Brooklyn Nets баг гинт хассан.
гинт Miami Heat-д орсон гинтийн үр дүн буюу 3 дараалсан хожлыг Joe Johnson багт авчраад байна. Баясагаас эхлээд асуух нь зүг болоо. Joe Johnson удаа хугацаанд үлдээ игдсэн мөлий. Одоо үзүүлж байгаа үр дүн бол за 3хан тоглолч гэсэн сайн үр дүн байгаа. Миний харж байгаагаар Joe Johnson ер нь зөв газараа зөв багтаа зөв үедээ ирчлээ гэж хараад байгаа. Miami дугасаа тоглохоо дутаад байсан шүү дээ. Joe Johnson дахиад нэг тоглохооны сонголт болоод ирч чадлаа. Плей-офф тэр нөлөө үзүүлэх бол. Цаашдаа ер нь үлдээх нь зөв үгүй юм. Чамтай 200% санал нэг чи. Би Joe Johnson ирнэ гэсэн мэдээг уншаад бараг уйлан галдсан. Нэг солилцооны сон хаагддаг шин 4 хүртэл Miami түү аваачаа гэж хүлээ. Тэсэн чи waiver-с хүн авчаа. Free agent чөлөөт агентээс хүн авчлаа. Тэгээд Joe Johnson яг чиний хэлсэнчлэн яг зөв цагтаа л ирлээ. Chris Bosh байхгүй болонгууд Joe Johnson гэж нэг сайхан дураараа тоглодог. Тоглоом дээр үнэхээр илдэвтэй бүхнийг хийж чадхаар юм шүү дээ. Яг хамгаалж байгаа тааруудсан авчирж байгаа өнөөл бол эхний 3 тоглолтын нүүр нөлөө цаашдаа үргэлжлэх баха. Тэгээ хамгийн гол нь Miami Joe Johnson гэж нэг тоглогчд нь тэгж халуун дотноор ухтаж авч явах шиг үү. Нөгөө бусад багтаа харьцуулахад тийм нэг гоёор одоо ингээд ах トゥ шиг төрөлдөж аваад. Тэгээ нөгөөх нь яг өөрийнхөө хийдийг хийгээд өөрийгөө хинбэ гэдгийг лигийнхэнд харуулсан болохоор тэгээ үлээгээд авчвал энэ хүндсэн харих гэж байгаа хүндсэн тийм. Тэгээд гол нь цаашдаа бас би карьерийг дуусгачмаар байна. Би бол Pat Riley миний үгээс сонсдог бол Pat Riley аваад үлдчихээрэй л гэж хэлсэн. Луулдан чөлөөтэйгэн тулна. Түмэн үед чөлөөтэйгэн тулна. Энэ баг дээр Bosh үлдэн. За Bosh-ийн эрүүл мэндийн асуудлыг хаяад Bosh үлдэн, Dragic үлдэн, Joe Johnson гээд үлдчихвэл Miami Heat ямар нэгэн байдлаар контендер баг байж чадах л үү. Dragic, Bosh, Johnson хэдэн жилдээ? 2 жилдээ. Хэцүүтэй. Юу яг би зөв Joe Johnson ирсэн юм яг өөрийнх нь үзүүлж байгаа статистик гэднээс яг баг хуруулж нөлөө шал өөр болсон. Бараг 110 доноо удамчлаад өмнө бараг 90 доноо удамчилж байсан. Тэгээ сүүлийн 3 тоглолт энийг баталж байна. Хамгийн гол юм бол ихтэй надад юу гэж бодлоо дүүн үед ачаал эрс багсан. Өөрхийн үед чинь сая бид энэ үлрэл тоглолт үзсэн. Ялангуяа Chris Bosh бэрчсэн үед би тоглолт үзэж боддог. Дүүн үед бол нөгөө эвгүй өвдөг дөрөлгүйгээд байгаа шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө ерөөсөө бүх ачааллыг аваад л уун амрах хэвээр хүн шүү дээ. Плей-оффтой бэлдэж амарж явах хэвээр гэдэл баг нь мултрах гэдэг. Тэгэхээр энэ бол хамгийн том нөлөө болж чадсан. За зүгээр плей-оффт хамгийн гол юу болж эхлэхээр Далтууны хийнэлдэр баясаг хэлдгээр жоохон дураараа хүн шүү дээ Joe Johnson. Дураараа шийдвэр нь нөгөө хэдийгээ жоохон бас асуудал үүсгэж бас магадгүй. Яг тэгвэл яг нөгөө нэг Eric Spoelstra-ны хөлбөр довтлогоо явах гэдэг Joe Johnson бол нэг хэсэг шахчаад хойш өсөж шийддэг. Тэрэндээ илүү нөгөө нэг амар гэдэг юм бод өөртөө. Гэхдээ тэр болохгүй байх магадлал юу гэхээр одоо хуучин Phoenix Suns тоглож байсан Amar Stoudemire нь байж гин олон жил барыг өрсөлдсөн нөхдүүд бүгдээрээ л байж гин. Тэгэхээр энэ бол яг зөв удаан хугацаанд авлаа гэдэг Miami Heat conference амар болчихгүй. Тэр бол sorry. Ямар ч Cleveland Cavaliers-ийг багвал бүрдээгүй. Гэхдээ юу хамгийн гол юм Chris Bosh плей-офф тоглож магадгүй шүү дээ. Одоо энэ байдлаар Alberto оншиг гаргааг байгаа. Alberto энэ үлрэлийг ингээд дуусгачих байгаа. Тийм учраас хэрэг Chris Bosh өрөөд ирэх юм бол юугүй шүү. Miami-ийг дэмждэг бас фэн залууч зарим дүүнер бас асууж энэ хөгшүүнээр яах гээд байгаа та юу гэж бодож ингээ фэйсбүүкээр энэ баах нэг хэсэг ярилцлаа нэг 2 3 хоног. Угаасаа яг би түрүүний эдрэг хэлсэнчлэн яг хэлснийг л хэлж байгаа юм. Яг адилхан бодолтой гэж. Joe Johnson ирснээр Dwayne Wade гэдэг хүний ачааллыг авч байна. Плей-оффт бол Joe Johnson биш мэдээж нэг сонголтод Wade л ах нь ойлгомжтой. Номер 1 тийм учраас тэр хүртэл Wade тэр өөрийнх нь нэрчүүч тэр плей-оффт өөрийгөө бүрэн цартаа зориулах тэр энергийг нь Joe Johnson нөхөж одоохоор ингээ хадгалж байгаа юм л дээ. Тэгэхээр Joe Johnson бол үнэхээр гоё. Үнэхээр зөв. Хасан Whiteside ер нь ингээ Сэлгэнээс байн тоглох шинж байна. Хасан Whiteside-ийн асуудал нэрээ Хасан Whiteside-ыг Сэлгэнээс тоглуулах чинь өстой бүр ямар бурханд очиод Eric Spoelstra чи Pat Riley дэлсэн. Үнэхээр гоё. Зөв шийдвэр болчихлоо. Хасан Whiteside чинь Сэлгэнээс гарч ирээд бараг 25-12. Өнгөрч явсан хүүхдээ хандыг дарцсан үйлдэл болсон шүү дээ. Гэтэ Хасан Whiteside 100 бол явах нь ойлгомжтой. Гэтэ тэрнээс өмнө яг энэ чигээр ингээд плей-оффтсан энэ чигээрээ сайн тоглоод. Энэ чинь Амарыг ашиглах амар том боломж байна. Амарыг нэг 20 минут ашиглаж шүү дээ. Одоо та хоёрыг боддоо. Хуучин Phoenix Suns байсан, бужигнуулж явсан Joe Johnson, Amar Stoudemire ингээд Miami Heat-ийг одоо плей-офф руу дөхүүлээд хөрөнгөөр оруулна гэж бид нар тийм ёсоо тооцоолдог юм болов шүү. Энэ бол үнэхээр тооцоо. Тэгээд бас араа би зүгээр энэ Bosh гэдэг тоглогч ирээдүйд бүр санаа зовоод байгаа. Хоёр дахь удирдлага гараад ирлээ шүү дээ. Жил болгон дараа жил бүр ноцтой байдлаар гарч ирэх юм бол Bosh-ийн карьер ярих. Юу сагсаа болох хүртэл юм бас ярьж байгаа. Саяын өвчин сэдэрлэхэд л угаасаа за ингээд замлалтанд уучлаа гэж. Энийг үзэгч зүгээр тайлбарлая зүгээр нөгөө нэг эрүүл мэнд шинжилгээний талаас нь ягаад Chris Bosh тоглож болохгүй гэхлээр тэр цусны бүлэгнэл гэдэг өвчнөөс болоод нэг юм хэрглэж байгаа.
тэр имийг хэрэгжилж байгаа үед хүн спортоор хичээлж болохгүй. Тэр имийг хичээлж байгаа спортоор хэрэглэх юм бол одоо жинхэнэ амнаас та зүрхэн зогс хаагдах гээд олон янзын болт юм шиг байлээ. Миний зүгээр хар ухаанаар ойлгосноо шүү. Тийм учраас Крис Бош сакс тоглож болохгүй байгаа. Өөрөө болохоор би энийг ууж байгаа хэмжээгээ өнгөрсөлт харьцуулах шаардсангүй бага л. Тэгсэн мөртлөө би тоглолцъё гэдэг байгаа. Эмчнэр бол үгүй гэдэг байгаа. Гэхдээ одоо энэ имээ уухаа болоод 2-3 хоног завсарлаад сакс мө тоглож болох. Тийм бас юм гэж байгаа. Гэхдээ яг уухаа болох уугүй юу гэдэг асуудал харин одоо шийдэхгүй яваад байгаа гэсэн. Тэрийг зүгээр. Тэгээ бас ийм байгаа. Miami Heat идрээ sorry шүү мороо шүү гэсэн. Miami Heat яг одоо дорн төст байгаа хамгийн дотоод багийн уур амьсгал гэдэг зүйл магадгүй Toronto Raptors, Boston Celtics хоёроос дөрвийн дараа орчмод хамгийн сайхан уур амьсгалтай бүх тоглогч нь бүр аз жаргалтай шүү дээ. Amara Stoudemire гараанд гарч чинь тэр хүн яаж байгаа л да. Хотно гоё л доо. Хотно тэгээ Dragic одоо гоё болоод гэсэн ихтер хүүхд нь үрээд ирсэн. Одоо санаа зовх зүгөө тоглолт нь болж байна. Тэгээ Dragic аягүй гоё билсэн биш. Justice Winslow гоё. Одоо уучраа болж байна. Би одоо л яг сакс мөнгө тоглож ингээд 2 жилийн хугацаанд одоо сакс мөнгө. Тэгсэн байлээ. Тэгээд хин Gerald Green ичнээ муу байгаадсан. Тэрэндээ өөрөө шантрахгүй заяа. Gerald Green одоо бэлтгэл болгоны дараа хэдэн 500 шидэлч идэв гэж байгаа. Green ингэсэн байсан. Бүгд дуртай. Хэдийгээр надад одоо шийдэх боломж гарахгүй ч гэсэн би өөр аргаар багтаа туслах гэдгийг судалж байгаа гэж хэлсэн. Тэг чи бас юм судалдаг өнөөгүй. Одоо юм судлаад эхэлсэн байж таа. Судлаач тийм байх X Boyster чи. Ирэг нүлээлээ. Тэр чи бүүс уучлаарай. Клирн дуучлаарай. Юу бүүс? Юу яриад байгаа юм бэ чи? Юу бүүс яриад? За тэгвэл нэг дотоод урамсгалын сайхан байгаа багийн талаар хайх яриа л да. Тэрний юу гэхээр бас Toronto Raptors-аас баясаа ярьчлаа. Toronto Raptors талбай дээр 11 дараалал хожсноор багийнхаа түгэнд дээд амжилтыг тогтоосон байгаа. Энэ багийн юу ингээд сүүлийн 21 тоглолтынхаа 17-д нь хожигдод нь хүрэгч бай. Ерөөсөө багийн лидер Lowry. Энэ залуу би ч ер нь өнгөрсөн жилээс Lowry-г дэмжиж эхэлсэн лээ. Houston Rockets байхныг дэмждэг байсан. Тэгээд за энэ ер нь баг авч чадахгүй юм шиг өнөөдөр угаас Houston. Тэр үед муу шүү дээ лидершип болж чадаагүй байсан. Тэгээд энэ жил өнгөрсөн жил хоёр бол Kyle Lowry гэдэг тоглогч. За бид нар одоо хүлэн зөвшөөрөлт хийжтэл байгаа бах. Супер род гэвэл юу яриа. Сая бүхөдөө тоглолт гараанд гарахт боо юм болсон шүү дээ. Өнгөрсөн жил бас боо юм болсон шүү дээ. Одоо болоо. Одоо хүлэн зөвшөөрөх. Бүгдээрээ хүлэн зөвшөөрөх болчих. Ягаад гэвэл хүмүүс Торонтогийн тоглолтыг үзэхгүй байгаа байхгүй да. Угаас орон дээр гараас ур гардагчгүй тэр. Би бол Торонтогийн тоглолтыг байг үзэж байгаа. DeMar DeRozan энэ багийн лидер биш уучтараа. Jonas Valanciunas маш муу тоглож байгаа. Яг нөгөө дабл арэгж нь хийж байгаа. За Сэлгэнээс Patrick Patterson-ы 3-аа шидэж байгаа. Дээрээс нь DeMar Carroll баг 3-1-т тоглосон шүү дээ. Биш 3-2-т тоглосон шүү дээ одоо. Тэгээ ингээ харахад ерөөсөө бүх юм Kyle Lowry. Kyle Lowry юу хийж байгаа гэхээр хувц цөлгөөр нь бага бацж байгаа. Талбай дээр бага бацж байгаа. Хамгаалтан дээр бага бацж байгаа. Хамгаалтан. Kyle Lowry-гийн бөмбөг таслалт, алдаатай оролт, дээрээс нь чөлөө шидэлт. Үнэхээр өндөр. Ялангуяа дөрөвдүгээр тэр нөхөр шидэж идэлт алддаг. Бараг дөрөвдүгээр алддаг. Тэр чинь нөгөө лидер хүн хийх ёстой, авах ёстой тэр зан гаргах бүх юм суурилж байгаа. Ганц дутуу юм нөгөө нэг флаши гэж ярьдаг. Уран гоё юм. Уран гоё юм баг. Сая хүртэл актер ажлын гол хийсэн. Хинч Lowry гэрэг ш. Хож нэг бол хийжтэй. Мэдээгүй шүү. Бараг мэдээгүй юм чинь. А гэтэл LeBron хийсэн бол Steph Curry хийсэн бол юу болж юм? Тэгэхээр юм болж. Тэр Lowry-гийн хувьд бид нэр сагсан бөмбөгийн фан юм бол бид нэр сагсан бөмбөг гэдэг спортын дугтаар үзэх юм бол Kyle Lowry хүлэмжшүүлэх болцсон үзэгчтэй. Энэ залуу өнөө цагийн супер род яхахгүй. Тэгээд Lowry-д бас нэг юм хамгийн магтууштай DeMar DeRozan-ыг тоглуулдаг байна. Би бас сүүлийн хэдэн тоглолт угаасаа DeRozan бол багийн лидерсэн чинь бид нар бүх хөдөлгөөний тоглолтыг ярьсан шүү дээ. За энэ хэн Kyle Lowry дахиад гараад гарчлаа энэ гिचлээ тэр. Тэгэхээр нэг тэрнээс хойш Торонтонд хэдэн тоглолт үзлээ. DeMar DeRozan, Kyle Lowry-ийн чадаад байгаа зүйл нь юу гэхээр OKC-ийн хоёрын хийж чадахгүй байгаа юм хийгээд. Хамтдаа бинийг сайжруулад. Яг тэр нь л ингээд аваа. Тэгээд дээрэс нь бас тоглогчдын үүрэг оролцоо. Valanciunas муу ингээд сая итрээлээ. Тэгвэл сэлгэнээс гарчиж байгаа Bismack Biyombo баймаар. Scola-ыг 4 оноо авчаа суугаад. Patrick Patterson-ыг 3 оноо авчаа суугаад. Тэрээс бас магтах ёстой шүү. Тэрээс бас үнэхээр магтах. DeMar Carroll-ийн тэр бэрхтэлтэй орон зай маш сайн нөхч юу. James Johnson гараанд гараа хамгаалт хийгээд. Ганц эвгүй юм энэ багт тэгэхээр DeMar DeRozan-ыг ирэх энэ зүүн алдах гээд байна. Яг л DeMar DeRozan л Lakers-аас авах бүх баг дээр. Одоо цалингийн зэстэй зайтай бүх баг дээрээс нь цалингийн хэмжээ нэмэгч гэрч ерөөсөө Max гэсэн бүх гэрээг л энэ тоглогч руу санал болгож ирэх болов. Агтай маань хүн бол өөрөө хэлчихэл байгаа зүгээр бүгдийг хэлдэг хүмүүс. Мэдээ Торонтод үлдэх хүсэж одооны хурамслыг эвдэхгүй тулж штэ. Цаагаараа би бол DeMar DeRozan ирэх хүлээлт шал өөр багт харах баг. Үгүй Lakers явна. Билээс компетент төрсөн хөлт Lakers л тий. Тэр бол магадлал маш өндөр. За тэгвэл Kyle Lowry-гийн хожлын шидэлтээр хожигдсан Cleveland Cavaliers багийн талаар LeBron сая хэд хоногийн өмнө Miami-д очиж бэлтгэл хийжээ. Төвөөний хэдтэй бэлтгэл хийж байгаа зэрэг оролцож чинь. Тэгсэн чинь
маш их шүүмжлэлийг 4 хоног амраад тэрнээ Майами. LeBron чи энэ ингээ багчаа хожигдоод байхад юу хийж тэр Майамид вейттэй юм бэ? Чи баг дээр анхаарлаа хандуулж гэдэг байдлаар шүүмжлэл. Хариуд нь LeBron за ер нь яасан ч яад юм бэ гэсэн нэг зүйлд хэлээд ингээ харахаар LeBron дооч асуудал байгаа юм шиг. Cleveland-д ер нь асуудал нь юу болоод байна? Дээрэс нь Kyrie-гийн талаар нэг шуум гараад эхлэв шүү дээ. Kyrie Cleveland-д сэтгэл хангалуун биш байна гэдэг. Тэр их муулах гад хүлээгээд тах шиг юм дээ. Шууд ирээд муулаад эхэлчихсэн. Үгүй нэг муулч юм. Зөв шүүмжлэх юм бол яг л Cleveland-ийн асуудал бол яг л OKC-ийн асуудал. Яг л багийн лидер гэсэн хүмүүс нь хоорондоо тогтож чадахгүй. Ялангуяа талбай дээр дөрөв ашаа гаргаж чадахгүй. Тэд нар асуудлууд орон конференцийг тэргүүлж байгаа. Магадгүй тэд нар асуудлыг бүсийн ам финал гаргаад ирэх баг. Дээрээс нь бүсийн авраг болоод аврагын төлөө Eastern Conference төлөв гараа. Яг тэр ур чадвар дээр тогтсон учраас асуудал байхгүй. Дээрээс нь Eastern Conference Cleveland-ийг ур чадварын өвч төр багийн тоглолтын өвч төр барж чадах баг одоо өрсөлдөгч нь бараг Торонто л байна да. Ер нь би Торонтоос өөр багийн боёо хосч байна. За. Тэгэхээр би юу хэлэх гээд байгаа гэхээр Cleveland Cavaliers гэдэг баг OKC-тэй яг адилхан асуудалтай байна. Энэ асуудлыг нөгөө заглаа засах ёстой хүн LeBron James тэгээ үнэхээр тэгж Miami тэгээд Wade-тэй найзсахад явж байсан бол үнэхээр илүү үлдэн шүүмжлэх зөв хүмүүсийн ер нь орчин үеийн NBA дээр би энийг маш их шүүмжилдэг. Нөгөө хүмүүс итгэхийн хоорондоо найз нундаа орцсон. Талбай дээр өөртөө тэртээ биний тоглолт үзчихсэн. Өөрийнх нь хамгаалж ирсэн унтсан. Эвгүй мөргөлдөд унтсан. Өөрийнх нь баг хурдан товтлон шилжиж байгаа. 4 эсрэг 5 товтлох боломжтой. Би хингээд тоглож мэдэхгүй л санахгүй байна. Нөгөөх татж усгаа зүгээр үгээд бөксөн дээр алгадаа явж байгаа байхгүй. Тинчээ тасалжуулагч нь боож өгч байгаа байхгүй цаана. Хүүшээ чинь тоглолт чи 4-4 би ярьж. Чинь нөгөө нэг талаараа бас тэр үйлдэл сошиалар амар ингээд сайн иргэнүүлээ болно шүү дээ. Гэхдээ бид нар энэ сагсамгүй өрслөөнийг үзэж байгаа чинь тэд нар ямар хоорондоо бие биендээ хайр үг шийдхийг сонсмоор байгаа юм шүү дээ. Гүү шүү дээ. Юу гэдэг юм бэ? Kyrie Irving яагаад сэтгэл хангалуун биш байгаа гэж бодож байна. Өөрөө яг нь няцаасан л байлаа л дээ. Гэхдээ энэ бол няцаасан байдаг мэддэг юм байна. Өстө сонсоогүй юм байна. Би бас тэр нэг хантаал зүйл болов. Уншсан Kyrie Irving Cleveland-д байх дургүй байна. Ер нь багийн дотоод өөрийн төлөв юм болсон. Cleveland-д байх дургүй юу? Эсвэл LeBron-д дургүй юу? Тэр нь л баг. Тийм биз. Тэрс Cleveland доторгоо тэгээд дайраа бол ойлгомжтой л хаан тоглож байгаа. Cleveland Cavaliers тоглож байгаа юм чи тэр багийн лав. Тэгээд тэр багийн хин ингээл LeBron гэж хамгийн анхны LeBron гэж таадаг. Альфа мэйлүүд гэж нэг ярьдаг да. Одоо арслангууд дээр нэг арслангийн нөгөө гэр бүл чи нэг л альфа арслан байх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд бүлэг дунд нэг альфа байх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо өөрөнгөний хувьд альфа болж эхэлж байгаа үе тэгээд нөгөө хоёр хүн чи хоорондоо арсалтай. Тэгээд хөвшин арслангаа жижиг бодол мэдээж өөрөнгө байж л байгаа байна. Тэгээд энэ бол яг нөгөө суперуудын хооронд хагаралдаг явдал. Гэтэ би Cleveland-д нэг зүйлийг зур магтаж ярмаар байгаа. Kevin Love-ийн асуудлыг маш сайн шийдэж чадсан. Kevin Love double мангас бараг triple double ч хийж гээд байгаа. Үнэхээр гоё тоглож байгаа. Дээрээс нь нөгөө Tristan Thompson-ныгоо бүр ингээд юуныхаа төв болгож, гарааныхаа төв болгочихлоо. Тэр бол маш зөв шийдэл болсон. За тэгвэл бүгдээ Дорнод бусын хүснэгтэй танилцъя гэж бодож байна. Дорнод бусад Cleveland Cavaliers 42-17 амжилттайгаар нэгдүгээр өрөөнд явж байгаа. Торонто, Boston, Miami гэдэг. Boston ингэж явна гэдгийг хинч таамаглаагүй байх. Ер нь бол 7-8 орох байх гэсэн энэ байдлаар явсаар гад ер нь ихний шатыг талбай дээр хүлээж авах багуудын нэг нь тодорхой болж байгаа шиг байна. Атланта, Charlotte, Indiana, Detroit гэж байна. Detroit плей-офф ороод ирлээ. За Орландогийн үед байдал хийцүүлж байгаа бол Вашингтон 9-дэр яв. Вашингтон бас удахгүй ороод ирээсэй гэж найдаж байна. Хамгийн нэг асуудалтай юу вэ гэхээр дасгалжуулагчид сольсон Chicago Bulls баг 9-р байрлал унаад албан ёсоор плей-оффын гадна гарч эхэллээ. Ялгаагүй дээрэс нь сүүлийн 4 тоглолтондоо 3-т нь хожиж болох үс тоглолтондоо хожигдсон. 4 дараалал хожигдсон явж байгаа юм байлаа. Мэдээж ойлгож ин Jimmy Butler байхгүй, Chukwuemeka байхгүй. Гэхдээ энэ багт Derrick Rose байгаа, энэ багт дасгалжуулагч байгаа, энэ багт Pau байгаа, энэ багт нөгөө чиний дөртөө Mike Dunleavy байгаа. Иргэд ирсэн. Юу нь болох гээд ингээд олон дараалал хожигдоод байна. За, шинэ дасгалжуулагч Fred Hoiberg-ийн явуулж байгаа систем угаасаа зогсохгүй гэдэг нь би баг авахт нь л хэлжсэн. Одоо өөр нөлөө нь гарч эхэлж байна. Bulls-ийн фануудад нэг юм миний хувьд юм байт юм аа. Энэ манай Bulls-ийн фанууд ер нь бол тасалжуулагч шүүмжлэх дурггүй. Ер нь дандаа сайн тасалжуулагчтай байгаад ирсэн болохоор ч гэдэг юм уу. Ялангуяа нөгөө Tibbs-ийн удирдлагын олон жил яваад хамгаалт их гоё болцсон болохоор бүр Tibbs-тэй бүр ингээд дасцсан. Тэгээд хизээж бид нар ямар нэгэн буруу юм болонгоо тасалжуулагч шүү дайрдаг нэг тийм зам байхгүй болцсон. Тэгээд Fred Hoiberg дээр бол би өдийг хүртэл бол түрүү шүүмжлэхгүйгээр ирсэн. Бие барьсаар ирсэн. Одоо үнэхээр sorry. Өстой жиггэн sorry мах. Fred Hoiberg биш юм байна. Үнэхээр маш буруу сонголтыг Chicago Bulls хийсэн байна. Гэхдээ энэ бол менежментийн асуудал. Менежмент Fred Hoiberg-т олон жилийн гэрээгээ цааш нэгээд авч явах юм шиг байна. Бид нар Fred Hoiberg байгаа цагт намайг хизээч аврах ахгүй гэдгийг би мэдлээ.
Jimmy Butler-ын багийн номер 1 гэдэг нь бүр тодорхой болсон. Одоо бол хамгийн харамсалтай юм бол бид нар Pau Gasol-ын энэ ид үеийг ашиглаж чадахгүй ингэж өнгөрүүл. Хайр 2 жил. Өнгөрсөн жил энэ жил 2 Pau Gasol үнэхээр гайхалтай байсан. Chicago Bulls-ийн дасгалжуулагчийн сонголт буруу байсан гэдгийг бүгдээ одоо нэг хүснэгтээс харъя гэж бодож байна. Сүүлийн 2 үлрэл дасгалжуулагчаас солисон багууд өмнөх дасгалжуулагч одоогийн дасгалжуулагч хоёрын дор ямар амжилт үзүүлж байгаа нэхэр Chicago Bulls-ийн амжилт 60% тавьж байгаад шууд 50 руу унтсан. Шинэ дасгалжуулагч маш муу ажиллаж байна гэдгийг харсан. За яг хөө энэ дээр Rose-ийн тэр нэг үлрэл эхлэхэд тааруу тоглосон тоглолтыг нөлөөлж болох. За дээрэс нь гимтлийг орлоо тооцъё л да. Одоогийн байдлаар энэ багт Joakim Noah, Nikola Mirotic, Jimmy Butler, Taj Gibson гэсэн 4 тоглогч нь урт болоод богино хугацааны гэмтэлтэй байна. Багийн гол 4 тоглогч гэж хэлчихэхэд буруудахгүй. Мэдээж энэ нөлөөтэй. Гэхдээ Fred Hoiberg гэдэг дасгалжуулагчийг нэгэнд авчирсан тийм үү? Одоо ингээд хугацааны гэрээгээд авчирсан. Тэгтэл энэ багаас одоо 100 Pau явах гэж байна. Jimmy Butler гэдэг хүний солилцоо сая бүр солилцооны цонх үеэр яригдаж үзсэн байлаа. Chicago Bulls-ийн ирээдүй яана. Одоо нэг Jordan-ы дараа нэг бүр ингээд нэг уналтанд орсон шиг үеийн буцаад одоо ирэх гээд байна. Би ч яг зөв нэг фэн ингээд утгаараа мэдээж тэгэл итгэл байгаа юм бол байна. Гэтэ одоо зүгээр яг аналист би зөв фэн гэдэг юм аваа хийчих бол зөв хөндлөнгөөс би харъя л. Тэгэх юм бол Chicago Bulls одоо Golden State дээрээс нь Cleveland-ийн айхтрууд бүрдсэн энэ үе дараагийн 2-3 жил 4-өөс магадгүй 4-5 жил ер нь бол юм өөртөө хэрэггүй болчихлоо. Яг Bulls-ийн фэн гэдэг хүмүүс угаасаа багаас аврагал нэгдэг. Бид нар аврагаас өөр юм нэхэдэггүй. Бүсийн финалд гаргаж нэхэхгүй аврал нэхнэ. Одоо бол нэг хэсэг энэ баг ерөөсөө одоо бараг нэг албаар уналтанд ороод драфтын дээгүүр ирэхүүтэй аваад жоохон залуу нөхдүүтэй аваад тэгээ Jimmy Butler дээр суйрлуулаад тэрийг. Butler ч залуу хүн шүү дээ хөвшин биш. Тэгээд яг Derrick Rose-ыг солил гэдэг асуудал маш их яриад байгаа. Тэгээд явах хэрэгтэй бол явах л. Rose гэрээ хийжээд дуусчихлаа дахиад. Бага үстэй. Бага тий. 2 жил авах болов тий. Яг зөв ингэж болоод байгаа. Шиддэг хүмүүсийг л дэндүүх авчлаа. Яг үнэндээ хамгаалдаг биш. Бага шиддэг хүмүүс. Авчлаа ч юм штэ. Авчлаач явах тий. Нэг тийм олон шаа авах штэ. Энэ чинь угаасаа бүрдүүлчих. Яг үндэ Fred Hoiberg гэдэг үнийг бол яг үндэ би бол юу ч хийгээгүй байгаа штэ. Угаасаа юу ч хийж амжаагүй штэ. Угаасаа Tips-ийн байгуулсан, бүрдүүлсэн баг бүх тоглолтын цуглуулсан тогтын системийн суурилсан баг дээр зүгээр нэг юм хүн явдсан толгойн цэвчээд өөр нэг л юм штэ. Hoiberg-ийн буруу бол биш л. Hoiberg тийм буруу сонголт хийсэн менежментийн буруу гэдэг. Бийг ажиллаж чадахгүй л байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр зүгээр энэ 100 энэ баг одоогийн бүрэлдэхүүн өөрсдөө хийх хэрэгтэй. Тэрийг Fred Hoiberg-т гардууж өгөөд чи хүсэн тоглогчоо явуул. Энэ мэдлийн өгснийхаа дараа ирэх үлрэл тарина. За Fred Hoiberg сайн ажиллаж гин үү ажиллаж гин гэдэг. Тэрнээс биш би бол задрах баха тий. Задрах нь бол ойлгомжтой баг. Тэрнээс Chicago Bulls-ийн яг одоо энэ Jimmy Butler-ийн сайн байгаа. Дахиад яг араас нь Tony Snell айгуу сайн болж штэ. Яг Pau Gasol явж болно. Taj Gibson үлдэн, Noah үлдлээ гэж бодоход ерөнхийн нэг үндсэн суурьтай хэдэн үнийг аваад үлдэхэд Chicago Bulls-ийн байгаа байд ойр хэдэн жилүүд бол тийм өмнөх жишээ Монголд бол орохгүй л болж байна. Bulls бол хизээд Bulls л байгаа даахгүй. Би бол яг сүүлийн хэдэн жилийн яг Tips-ийн суурьлуулсан систем бол энэ багт үнэхээр сайн суурилж байгаа. Hoiberg-ийг харах уу. Pau Gasol хэлсэн байсан энэ 100 чөлөөтэйгийн тулд $7.7 сая гэрээгээд цуцлана. Гэхдээ Chicago Bulls миний хувьд техник сонголт байх болно. Яа тэр нэг хилдэг стол юм. Тэгэхээр энэгээр юу ойлгуулж байна гэхээр Pau Gasol энэ 100 Chicago Bulls-ыг орхин Chicago Bulls дахиад үнд 3 жилийн гэрээ санал болгохгүй л бол явна гэдэг нь таарах юм. За энэ үрээ дахиад завсарлаа. I've never seen a little guy dominate the game like this before. This dude is the greatest shooter that I have ever seen in NBA history. 8 million stories in the naked city. Well, he has a great motor. He never stops moving. Realize we dance with the wolves, wrestle with the pit bulls for fistfuls of dollars and cents. We empty pistols, plotting out elaborate scams to get our hands on some North lands or maybe North lands and maybe forcing my hand or maybe off this man. I never claimed killer. I came illa, stay realer. A chance grows, travel the globe, fans applauding, but my heart still roaming the streets. They still calling bold names with cocaine dreams, screaming I own the game. I'm so stained, Novocaine doesn't slow the pain. Lost so many, I don't fear death, no tears left. Numbers on my years left, blessed to be here left. When they said at 15 he'd be already dead, I'm here, heavy head, steady sipping very red. Wild fellow trying to keep my mind settled. Child of
fly, getting high. Living till I die, getting by, whipping by. Stand solidified, big ties to different sides. Here's your ticket ride. Let's go. You feel my vibe. We caked up, chilling in the lab, weapons to blast. One with the city, fight for sections of land. Can't sleep till the checks in my hands. It's still a hustle. Bare knuckle grind, knee deep inside the struggle. I don't give a fuck about much from my beloved and such. Cause nobody to trust but us. It's New York life, walk like what you talk like. Or you might get tossed right off the ninth floor. Every day is war, roaming through the wasteland. Focus trying to make grands, hammers poking out the waistband. In this cash race, they can't stand the pace. I plan to make millions and marinate across town. My famous straight cash rules, so naturally it had me. The temptress teasing me, I lost badly. She said, you a professional with record soul, let it go. And I replied, this is the only life I ever know. I'm just a city guy, living fly, getting high. Living till I die, getting by, whipping by. Stand solidified, big ties to different sides. Here's your ticket roster, if you feel my vibe. I'm just a city guy, living fly, getting high. Living till I die, getting by, whipping by. Stand solidified, big ties to different sides. Here's your ticket roster, if you feel my vibe. Төвтрүүлгийг үзэж байгаад баярлалаа. Одоо та бүхэнд NBA-гээс зарласан 2 дугаар сарын шилдэгүүдийг танилцуулъя гэж бодож байна. 2 дугаар сарын шилдэгүүдээр Boston Celtics багийн Brad Stevens, Portland Trail Blazers-ийн Terry Stotts-нар дасгалжуулагчдаар тодорсон бол за харин шинэ залуу тоглогчдоор Karl Anthony Towns хэд сартаа 4 дахь сартаа дараалж байна. 4 дахь сартаа дараалж байна. Харин Indiana Pacers-ийн rookie эхний саруудад гэмтэлтэй байсан Miles Turner, Kristaps Porzingis-ийн урдуур налхаж инхүү анх удаан сарын шилдэг rookie боллоо. Харин сарын шилдэг тоглогчдоор LeBron James, Stephen Curry нар тодорлоо. Curry-г жоохон магтаад өгөөч. Энэ өнөөдөр нэг санаад өгөөж ухсныг тарцсан юм аа. Хийж байгаа бүх үйлдэл рекорд. Явж байгаа бүх мөрний рекорд. Баг тийм байгаа. Өнгөрсөн сард 9-ний гэсэн амжилт Warriors үзүүлсэн. Тэгээд Curry чинь 36.8 оноо лөө. Лиг тэргүүлээд сарын хугацаанд 36.8 оноо. За тэгээд календарийн сард 10 тоглолтод хамгийн их оноо дундчилж байгаагаар хоёрт орсон байна. Тэр нь өмнө нэг тоглогч байсан. Тэр нь Kobe Bryant 2000 хэд онд ч 8 онд ч лөө. Тэн 40.6 оноо дундчилсан. Тэрний дараа нэр би түрүүн ярих гэж байгаа марчиж нөгөө хожлын шилд хийдэг тэр цэгээс байна шүү дээ. Stephen Curry 60 төвтэй шидэж байгаа юм байна. Бусад NBA 19 лөө. Яг хөвчлөгөд үе дуусч байгаа савлтууд л байгаа шүү дээ. Дээрээс нь будагтай талбайгаас NBA-д одоо байгаа бүх довтлогчид болон холбогчдоос илүү байгаа. Түүний тоглогчдоос бусдаас нь довтлогооны өөр илүү. Стеф зөвхөн юу гэдэг шидэд идэх хүн биш, будагтай талбайгаас хүртэл ашигтай тоглолт юм аа. Холын зай рекордыг нэг үлрэлт хийсэн рекордыг эвдсэн. Тэр чинь барыг 400 ингээд байгаа. 400 хүрээд дутагдсан байдаг тий. За тэгээд дээрэс нь юу лээ? 12 шил. 120 тоглолтод дараалаад юу яа нөө Kyle Korver алдахгүй явж байгаа. За дээрэс нэг тоглолтод 12 хийгээд Kobe-г амжилттай тэнцсэн. Donald Marshall хөөх юм. За Marshall гэдэг хайл та. Тэгээд одоо явж байгаа нэг амжилтанд сая юу ярих гэж идрээ мартуулчихсан. Одоо бас нэг амжилт өгүүлж. Phil Jackson-ийн хэлснээр алдарт Mahmoud Abdul-Rauf-ийн дараагийн хөлбөр гэж ирсэн. Тэр нь алдарт Mahmoud Abdul-Rauf. За би яг энэ үед нэг Phil Jackson ч би нэг буруу зөнсөн гэдэг жоо Facebook-оор жоо дараад тантай жоо өмнө ортой шүү дээ. Бас манай чи юу хэлээд байгаа шүү. Яг Mahmoud Abdul-Rauf-ыг зөвхөн ESPN-ийн Chris Broussard-ээс сэтгүүлжилсэн байсан Phil Jackson зөвхөн Abdul-Rauf-ыг хэлээгүй. Миний хэд хэдэн уулзсан хүмүүс Abdul-Rauf-ыг хэлсэн шүү гэдэг. Abdul-Rauf гэдэг нь бэ гэсэн мэтлээ муслим нэр шишинтэн бодонгуудаа нэрээс солиод Chris Johnson гэдэг тоглож байж байгаа ирсэн. 9 жил тоглосон юм бэ. Өөртөө боломж их цай авдаг үзэр Inside LSU-гийн сургуулиас бол оноог бол боцролдог байсан, шидэлтэй халддаг байсан. Сая сүүлд миний тавьсан бичлэг 104 удаа 2-оос 3-аас ээжээ шидэлсэн. 104 шидэлтийг 102-ыг хийж байгаа. 42 настай та. 2012 онд. Тэгээд харахаар тэр залуугийн шиддэг техник, өөртөө тэр шидэлтийг гаргах зай, маш хурдан шиддэг техник гэдэг нь бол яг харахгүй Phil Jackson-ийн гэсэн бол Steph Curry-г санаад болж болж байгаа. Тэр анхных Steph Curry анхных гэдэг утгыг үүсгэж байгаа юм л Phil Jackson. Тэр нь тэр зөв. Харин нөгөө төгөр бас нэг сэтгүүлч хэлсэн байлгүй, анализ хийсэн байлгүй, би сонсч байсан. Тэр юмд би 100% санал нийлээс ямар шаардлага болсон. Stephen Curry гэдэг тоглогч сагсан бөмбөгийн түүхэнд, NBA-гийн түүхэнд хамгийн чөлөөтэй тоглож байгаа. Хамгийн чөлөөтэй. Чөлөөтэй гэдэг чинь бол ерөөсөө заал авч байгаа та бараг аль гэж харьцуулж шээ. Өөрөөхөө заал авч тэр хүнд
Яг уу тасчуудад чинь дөрсөн зурсан хөлбөр юмуд байж. Тэр нь өөрөө бас чөлөөтэй хөлбөрүүд. Тэгээд ингээ бодохоор ивэн нэрээ харсан чинь Стив Кюри шиг ингэж зоргоороо. Майкл Жордан хүртэл юм биш үү? Яг тэр чинь Чикаго Буллс-ын 300 гэдэг довтлогоо байсан шүү дээ. За магадгүй Уил Чамберланд одоо бидний одоо мэдхгүй бичлэг нь байдгүй те 100 авах та. Харин мэддэг баа. Танаа өрчин шүү. Одоо энэ хүмүүс л одоо магадгүй тэр үед тэгж амар дураараа. Тэр үеийн сагсан мөгөө шал өөр шүү дээ. Ягаад гэвэл тэр чинь нөгөө бараг л аваад хоёр тал руу гүйдэг байсан. Маш их довтлоо. Ерөөсөө яг зогсон хөлбөр байдаг шүү дээ. Тэгээ харахаар орчин үеийн сагсан мөгт дахиад магадгүй шинжлэх хэрэгтэй баг. Стив Кюри хамгийн чөлөөтэй тоглож байна. Тэр утгаараа энэ залууд бүх төрлийн рекордыг эвдэх боломж байна. Golden State хажуугаар нэмээд хэлэхэд Golden State талбайд 44 дараалан хоцсноор 95-аас 96 оны Chicago Bulls-ийн амжилттай тэнцээд байгаа. Энийг цаашаа эвдэнэ гэдэг нь тодорхой болов. Дараагийн тоглолт Орландотой. Draymond Green бидний талбай дээр ер нь Орландод байгаа юу? Орландод дараагийн 2 төлөв өөрөө талбай дээр. Draymond Green хэлсэн. Бидний талбайд 41 тэгэхээр дуусчих واخа. Ер нь тэгчих واخа. Мэлээ. Өөрсөндөө ихтгэлтэй байгаагийн шинж. Тэгээд нөгөө нэг асуудал байсан шүү дээ Green. Тий. Тийш. Уучлалгүйсэн мэлээ шүү дээ. Тэгээд бид тэрийг альтернатив хийж байгаа юм чинь зүрх ихлэхэд Стив Кюри тэр хожлын шидэлтийгээс гадна бага хожлохоос гадна бага маш том асуудлаас аварсан гэдэг нэг жоохон бичижсэн. Тэгээд сүүлд нууцлдахгүйсэн Стив Кюри хэлсэн үүдэн зогсож ирсэн ESPN сэтгүүл сонсоод хэлсэн. Би NBA-г сурвалжлахдаа хизээч би хин нэгэн тоглогчийг half time үеэр ингэж баг руугаа уурлаж ингэж бага дээр гэдэг үг юм л одоо англиар монголоор юу гэх юм одоо өөдөөс нь баг эсргүүцхийг баг одоо харъя гэдэг юм уу юу гэдэг юм баг тийм байдлаар намайг чаддсан бол суулгаах энийгээс нь тэр хүн чинь босчоод хэрэлдээд байгаа юм баяхан лугаа дайраад байгаа чаддсан бол танаа намайг суулгаах гэж юм хэлсэн байгаа. Энэ бол нөгөө тухайн үед би яг за энэ плей-офф маш том асуудал болно даа гэх. Тэгсэн Стив Кюри нөгөө амар шийдэлтэй хийгээд Draymond Green баярлаа. Тэгээд тэр чинь гоё болоо явчлаа цаашаа. Тэгэхээр маш том асуудаас багаас Стив Кюри аварсан. Яг нөгөө хожигдсон бол асуудал. Эйгүй шүү. Ягаад гэвэл Стив яах бас хариу юм хэлвэл яах юм. Юугаар сошиал медиагаар эсвэл яг Draymond Green хариу юм хэлж л байгаа. Яг Green өөрийгөө барьж чаддаг юм биш шүү. Саяын Demarcus Cousins-тэй адилхан шүү. Болж байгаа тэр үйл явдлаас сошиал медиа бүр дэлхийд арай л амар болж шээ. Жишээ нь тэр Draymond Green юм яриад нэг 2 хоног нэг хоног ч юм уу амар шугсан шүү дээ. Тэгээ Стив Кюри шийдэлд ороод нөө маа шууд март. Шууд Кюри дээрсэн чинь Капри Оскараас Кюри март. Нэрээ Капри Оскар авсан юм шүү дээ. Сошиал медиа арай л амар өгч шийдлээ. За өөр ярих юм юу вэ? Бостон. Брэд Стивенс энэ оны шилээд асуулж мөн үү? Тэгээ шууд тэгээд асуугаад ирлээ. Ийм бүрд. Мархад хэцүү байх. Ийм бүрдгүнэр ийм баг ингэж авч явж байгаа Стивенс тасгалж шилдэг юм уу? Дээрэс нь Стивенс ч гэсэн коллеж сурч байсан шүү дээ. Тэгээд өөрт нь нэг ялгаатай хойбер хинээс ялгаатай OKC-ийн суулжуулагчаас их мэдлэг өгсөн байхгүй. Тэгээд маа энэ чиний баг одоо энийг чинь би зэгсрээд өгье. Чи юу ямар байна? Юу хиймээр байна? Хамгийн гол энэ багийг яасан. Тэгээд Jay Crowder гэдэг тоглогчийг авснаас үнэхээр зөв төгс үйлдэл болжээ. Одоо Crowder-ийн хамгаалалт энэ багийг аварж байна. Isaiah Thomas-ыг Phoenix-ийн ерөнхий менежер харамсалтанд тоглуулж байна. Brad Stevens-ийг авъя. Avery Bradley-г Boston Celtics-ийн түүхэнд муу грэнүүдийн нэг боллоо гэсэн үгүй юм байна. Болж байна. Харин ч бүр хямдхан хийсэн шүү. Хямдхан 10 жилийн араас. Юу эсч Avery Bradley-ийн боёо өөртөө нөрөлцөө чансуудын тоглогчдол нэг 13 руу 12 хагас жил авч байгаа шүү. Тэгэл 10 өөрөө зэлзүүлсэн шүү дээ. Тэр бүр миний хийсэн гэр арай л баг байна гэх. 2 сарын өмнө л явуулсан. Би Босton тоглолтыг бас их үзэж байгаа. Тэгээд сэлгээ өнөхөр гоё юм аа энэ баг. Йонас Жирафкогийн тоглогчийг хүртэл ашиглаад байгаа шүү дээ. Чинь Йонас Жирафко ч бараг ротейшнс гарцсан байсан. Детройт багтаа яг тоглохоо мэдэхгүйсэн юм шүү дээ. Тэгээд Эвен Тернер холбогчийг хийдэг. Тэнгүүд Маркус Смарт SG рүү шидэлтэй идэг болсон. Тэр айгуугаа хослол болчихж байгаа байхгүй. Уг нь бид нар Смарт холбогч Эвен Тернер шийдэж чадахгүй гэсэн чинь тэрийг систем шууд солонготой Эвен Тернер чи холбогч. Тоглолтыг дуусгаж байгаа холбогч хүртэл зарим тохиолдолд Эвен Тернер байгаа. SG дээр Isaiah Thomas, SF дээр болохоор хин Маркус Смарт PF руу хин шилжиж байгаа. Crowder. Тийм, Crowder шилжиж. Small ball жинхэнэ утгаар нь хөгжүүлж байгаа. Тэгээд Brad Stevens аваад гайхах юм багтай бараг авахгүй болох л та нөгөө Steve Golden State гэдэг амар юмны амжилтанд яг харахгүй л харагдах. Тэгээд 95-96-нд 70-10 ихэд Phil Jackson авсан юм болов уу? Шилээс авах нь ойлгомжтой. Авсан байсан тийм. Одоо ч авах. Тэглэр энэ бол амар юм болчихсон. Stevens зүгээр ярихад одоо яг энэ байдлаар явахад шилдэг засгалжуулагчийн санал асуулт 2 торхоолоо гэж харж байна. Steve Kerr яард. Тэгтээ Steve Kerr асуудалтай шүү дээ. Улирлын талд нь байгаагүй шүү дээ. Тэгээд яах вэ? Тэдний хамаагүй юм байсан. Хамаагүй гэсэн энэ бий бол. Даа бүх амжилт Kerr дээр. Тэрийг санал өгөх хүмүүс хамаарна шүү дээ.
Гэхдээ Люк Санал Уолтон шилдэг тасалжуулагч болж болно. Сарын шилдэг Болно. Тэрийг бол сарын шилдэг болсон шүү дээ. Тэр бол болно. Гэхдээ яах харахгүй нөгөө Кэр аваад үйлчлээд аваад. Яг л магадгүй удирдлын 3-2 тэрэ Люк Уолтон насруулсан бол бас өөр хэрэг шүү дээ. Бид Люк Уолтон гэж болох юм хэрэг болохгүй. За нэвтрүүлгийн маань өндөрлөгт өгч байна. Төгсгөлд нь Шактана Фул гэхэд энэ 7 хоногийн Шакийн тэмдэглэлд ямар нэгэн инээдтэй зүйл багтчих эсвэл Шак өөрөө хин нэг өдөж үү гэдгийг харцгаая. Эсвэл унтчаад байгаа юу Шактана Фул? Гайгүй л үү. Тарагдаад байгаа юм шүү. Чамаг MVP болдог болсон байл шүү. Тийм ээ. Тэгээд нэвтрүүлгийн төгсгөлтийг ярина. За Кармело Антони орсон ба. Энийг үтсэн юм шүү. Энийг уураа гаргах гэж оролцсон. Шийдэн дуурай гаргах гэж оролцсон чи шийд өөрт нь уурай гаргачлаа. Эрийг нас Кармело шийд гэдэг шиг бол. Энэ ажтаа өгшөрсөн. Хүн аргагүй гомч мэдчихэж шүү дээ. За Нью-Йорк Никсийн дахиад нэг тоглогч Дерек Уильямс. Никсээр дүүрсэн юм шүү энэ удаагийн дугаар чинь. Дэндре Жордны Блэк Гриффин нэмийг ихж байгаа чадсан. Курт Рамбис нэр орлож байгаа тий. Эсвэл дамжуулах давуулаач. За. Дерек Уильямс сайн байгаа шүү сэлгэнээс. За Жереми Грант. Жереми Грантын ах нь үстэй. Самбрын арлуу шидэ явцсан юм да. Сан-Антони Спурсээс энэ дасгалжуулагч ихтэй их л зүйл бодож ирсэн махтаа орхист. Бред Брауно. Тийм Фили түүний нэрээр барж энэ дахиад филигийн тоглогч Нерлен Сноул. Азэ Канада гэсэн дамжуулалт дэндүү дээгүүр байжээ. Азэ Канада дэндүү ногоон байсан юм шүү. 3 Азэ Канадаас нь амжих гараагүй ч тийм. Манай Жавел Макич бас авахгүйсэн юм шүү дээ. За 5 дугаар Рондо нэг хороод идэв шүү. Энийг энийг харсан. Тас шүүгчээс бөмбөг авахгүй 2 удаа санал өгч. За ингээд бөмбөг авахгүй ярилцаад байна. Рондо нэг ийм зөрүү зам гараад байдаг шүү дээ. Бөмбөг барихгүй. Тий одоо ингээд барихгүй. Тэгрэг өглөө. Яа төвчээр нь барж байгаа. Ямар утга учиртай зүгээр аваа гаргах зүйлээс ойлгохгүй. 2.9 секунд Казанс эглийг доор л өгөх гээд байгаа юм шүү. Доор нэг хөлбөр явуулах гал. Энэ нэгэд л нөгөө заа характерын асуудал та энэ бол юу вэ? За тэр Демаркус Казансыг харсан уу? Энийг Стивен Адамсыг барыг цохонгоо алддаг. Рондо чинь бүр шүүгчийг босгох гэсэн юм шүү. Тийм Казанс сазар болоосон. За энэ 5-аас ч одоо Антони гоё юм уу? За Антони л гоё юм уу? За ихтэй энэ удаагийн дугаар манай MVP пост тур орохгүй тийм ээ. Дараагийн дугаараас сайхан. Гэтэ их юм ирж байгаа сурагтай байсан. Ер нь бол ирж л байгаа. Тэгээд ер нь сүүлийн үед чинь бүр хүмүүс хаа хамаагүй юм болоо. Загссан хамаагүй хүртэл тэр MVP пост хамаагүй. Миний алтаануудыг явуулах болоорой. Гэс засах гэж одоо хэцүү юм. Энэ хоёр эрхмийг онж болно. Гэтэ энэ сакс ярихаар байна л тооч. Хаа хамаагүй юм нэлээ. Бас тийм байна уу? За хаа хамаагүй ингээ битцсэн. Тоо нэг пост чинь заяа. Саксны ямар шал холбогд. Доор нэг хүн нэг инээдтэй ч юм уу эсвэл сонь нэг. Тэрийг аваад явуулчих. Тэрийг аваад. Тэр нь тэгээд маа нэвтрүүлэгч ямар хамаатай. Тэгээд бас үзэгчтэй бас ингэж л өрөө MVP пост зөвлөд бас тэр юугаа олохын тулд амархан штэ. Чагт MVP пост гэдэг хаштаг ашиглахгүй тийм. Тэгэх юм бол би биэндээ илүү амар. Чамд гэсэн хайгаад болоход амар юм биш үү? За тэгээд энэ битог нэвтрүүлэг нь зөвхөн зовлон чамтай юм л чи эх 7 оноос бид нэг шинэ студиэс өнөөдөр явлаа. Энэ бол аль нэг телевизэн студи. За гэхдээ манай энэ битог нэвтрүүлэг зүгээр нэг ямар ч хамаагүй телевизээр бас гарах боломжгүй. Ягаад гэвэл чи чинь оюуны өмчийн гэдэг асуудал яригддаг. Тэгээд заавал NBA-тэй дүрсийг ашиглаж болох одоо хамтын ажиллагааны гэрээг байгуулсан телевиз байж иж бид энэ битог. Тийм учраас бид нэр спорт бокс руу гарахгүйсэн, босор сүрд дээр гарахгүйсэн. Одоо энэ шинэ хамтарч ажиллаж байгаа телевиз маань NBA-тэй утгахгүйс гэрээ байгуулж байгаа. Гэсэн таатай мэдээг бид нар авсан. Тийм бас олон зүйлийг техникийн хэлцэн зөвхөн тойм. Тийм тойм дээр нь бас баясаа вектор ажиллаад явна. Тэгээд NBA Tokyo гуруулаа ингээд Нямгаргийн өрөөдөө бас хийдэг гэдэг бас юм яриад байгаа. Ер нь эх 7 удахгүй зарлчандаа үзэж шүү. Тэгээд бас хамтарч ажиллах спонсор байгууллагуудыг бид нар бас хайж гин. Тэгээд ер нь бол нэвтрүүлгээ нэлээд өргөжүүлээд нэлээд гайгүй болгоо явчих гэж байна. Яг бид нар одоо нэг оролцооны 10 дугаар л байна да. 12 3 дугаар оролцоо. Тэгээд нөө нэг бас спонсор бас хинээсээ нав цамцаа солихгүй нэгээд цамц ижигсэж энэ хоёроос аацтай. Хамт илгэцэн тэгээд. Энэ бол манай шинэ брэнд гарсан. Тэгээд удахгүй бас бид NBA-ийн багуудаар хөрх юм уу гаргаад явуулна. Шинэ Монгол брэнд удахгүй танилцуулна тэгээд. За ингээд нэлээд гоё болно да. Нэвтрүүлгийг өндөрлөе. Ирэх 7 хоногт тэгээд уулзлаа. Баяртай уулзагчтай. Баяртай.
death of you. Not your last confession. I'm the one who's turning my back on you. Away from you. Burn me alive. Break it down inside you falling. And I just can't live to rewind. Burn me alive. Open my degrees, it's over. Bury me alive. You bury me alive. You're breaking down inside, you're falling. You bury me